Welcome all, I am Deshma, representing Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. In the last class we had discussed about arithmetic mean, the formula for finding, the method for finding arithmetic mean of an individual series. Today we are trying to discuss about the method for finding arithmetic mean of a discrete series. So discrete series in arithmetic mean calculate the methods in this session daily formula. Just formula questions this session. For a discrete series, arithmetic mean x bar is equal to sigma f into x divided by n, where n is equal to sigma f. Discrete series in the x in the values, all values in the repetition, all values in the frequency. So, we x values in frequency multiply frequency into x column sum calculate sigma fx in fx is column form problem column sum calculate divide here discrete series or continuous series n value f in the column sum individual series number of x values, the number of observation at the same time, for discrete series as well as for continuous series, the value of n can be calculated by using the formula sigma f. Frequency in the column sum capital N in the value. So, problems you will see two problems question second question homework answer 50.4 first question method second question work out questions So, the first question from the following data relating to the monthly income of 50 persons, determine the average monthly income. In the 50 persons in the monthly income. Incomes 220, 250 pala range income but 220 rupees kitana 5 perundu 250 rupees kitana 10 perundu 300 rupees kitana 15 persons undu 370 kitana 7 persons undu അങ്ങനെ 500 കിട്ടുന്ന 10 വർക്കേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഏത് ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി ഇൻകത്തിനെ പറ്റിയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ടേബിൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിന്റെ discrete series നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ തവണയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിന്റെ എമൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കും x വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ x വാല്യൂവിന്റെ റെപ്പറ്റീഷന്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ടേബിൾ റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്. ഈ ടേബിൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. So, now we can see this table. We can column wise and row wise table. Column wise table. We can calculation. So, first column representing income or income variable x. Second column representing number of persons or here it is the frequency. Now, x values and frequency values x value 220 repeat in 5 times, so the frequency is 5. Again, for 250 the number of persons are 10. For 300 the number of persons are 15. For 370 the number of persons are 7. For 450 the number of persons are 3. And 500 is repeated for 10 number of times. So, x and f we will details. We formula discrete series arithmetic series arithmetic mean calculator formula x bar is equal to sigma fx divided by n, where n is the
സം ഓഫ് ദ കോളം ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി കോളത്തിന്റെ സമ്മാണ് എന്ത് ഇവിടെ n വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോളത്തിന് പുതിയൊരു കോളം ഫോം ചെയ്യും. ആ കോളത്തിന്റെ സമ്മാണ് എന്ത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്തെഴുതുന്നു ആദ്യം ഫോമുല എഴുതുന്നു. അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ. ഇനി ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മല്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എഫിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണ് 5 + 10 15 + 15 30 37 40 + 10 50. So here n it is 50. Again എന്ത് വേണം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വേണം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് മീൻസ് എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ എക്സുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി എന്ത് വേണം ഈ ഓരോ എക്സുകളെയും എഫുകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ പുതിയ കോളം. Therefore the third column will become f into x. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും 220 into 5. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Again ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓരോ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണിത്. ഈ വാല്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്യുക സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് 1100 2500 4500 2590 1350 ആൻഡ് 5000 ഈ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 17,040. Again, in order to calculate arithmetic mean or x bar, we have to find a quotient, or we have to divide 1040 divided by 50, and the answer will be 340.5. So നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്. ഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ, വരെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സും എഫും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തെഴുതുക. എഫ് എക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ തന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ, where n is equal to sigma f. f in the column sum calculate here, that is 50. Again sigma fx, sorry, fx in the column sum calculate sigma fx, that is here it is 17,040. Again we have to find a quotient for calculating arithmetic mean, and that is 17,040 divided by 50, that is 340.5. If it തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ അഥവാ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും 340.5 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തവണയും ഫോമുലയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആൻസറും ത്രീ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കിത് ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സെഷൻ. താങ്ക് യു.